परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करते हैं। Do you have anybody such a confident with you? क्या ऐसा कोई आपके ऊपर मतलब इतना कॉन्फिडेंट है किसी को कि मेरा भाई मेरा बंदा कि ऐसा काम कर सकता है करके? உங்களை யாரை கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காங்க? आपके ऊपर कोई इतना भरोसा சிலவங்க மனைவிமார் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். और कई बार अपने बीवी के बारे में इवने போய் கட்டிட்டு வந்தேன். और मैंने इसके साथ जैसा मेरा शादी हुआ है. சில புருஷமார் சொல்லுங்க. और कई पति लोग बोलते हैं. ஒன்னே போய் கட்டிட்டு வந்தேன். तेरे से शादी मैंने कर लिया है. நீ இவளை கட்டலனா இன்னும் கேவலமா போயிருப்ப. अगर इसके साथ तेरा शादी नहीं हुआ तो और बर्बाद हो जाएगा. நீ இவனை கட்டலனா இன்னும் கேவலமா போயிருப்ப. अगर तूने इसके साथ शादी नहीं किया होता तो और बर्बाद हो जाएगा. சரியான ஆளை கர்த்தர் நினைச்சிருக்காரு. व्यक्ति को खुदा ने दिया. அவளை பார்த்து ஆசீர்வதி. उसको आशीष करना. அவளுக்கு வேண்டியதை வாங்கி கொடு. जो कुछ चाहिए அவளை அதிகமா லவ் பண்ணு. और उसे प्यार करो. அவ உன்னை ஆசீர்வதிப்பா. तुझे आशीष நீ சொன்னபடி நான் செய்வா. जैसे तू कहता அவளை உனக்கு ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்காரு. और उसे आशीष ஒருவர் 1000 चाहे कुछ भी हो. இருவர் 10000 என்று எழுதியிருக்கிறது. நீ 1000 ஜெயிக்க முடியும்னா तो 1000 को अगर जीत கொடுக்கப்பட்ட உன் துணைவி और तेरे जो அவளோடு சேர்ந்து उसके साथ मिलकर 10000 பேரையும் நீ ஜெயிக்கலாம். 16000 लोगों को जीत सकता சாதனை படைக்கலாம். और तू बहुत बड़ी इतिहास रच सकता है. ஆமென் சொல்ல மாட்டீங்களா? आमीन. இன்னொரு ஆமென் சொல்ல மாட்டா? எந்த சூழ்நிலையும் தீவிரம் किसी भी परिस्थिति में செயல்படுகிற काम करने के लिए தீவிரம் காட்டுகிற और तीव्रता दिखाने वाला தேவனுக்காய் நிற்கிற परमेश्वर के लिए खड़े होना ஊழியர்களாகிய सेवक लोग உங்களை தேடி आपको देखकर இந்த மத்தியான கர்த்தர் வந்திருக்கிறார். ऐसे ही परमेश्वर इस समय पर आए हैं. உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். आपको ढूंढते हुए आया है. உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். आपको ढूंढते हुए आया है. எதினாலும் பாதிக்கப்படாத और किसी भी चीज से अपने आप को हानि ना ஒரு पहुंचाना செயல் வீரர்களா நிற்கும்படிக்கு और एक ऐसे काम करने वाले योद्धा बनने के लिए உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். खुदा आपको लेकर आया है. அவர் சொல்ற எந்த காரியத்திலும் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாம் வராதெல்லாம் சொல்லல. और खुदा ये नहीं कहता कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगा. எல்லாம் வரும். सब कुछ आएगा. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு लेकिन प्रभु कहता है நீ எனக்காக நிற்ப. तू मेरे लिए खड़ा रहेगा. எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை தெரியுமா? इतना बड़ा शब्द खुदा हमारे बारे में நீ बोलता है. எனக்காக நிற்ப. तू मेरे लिए खड़े रहेगा. நீ எனக்காக நிற்ப. तू मेरे लिए खड़ा நீ होगा. எனக்காக நிற்ப. मेरे लिए खड़ा होगा. எனக்காக சாதிப்ப. मेरे लिए எனக்காக சாதிப்ப. इतिहास बनाएगा. எனக்காக சாதிப்ப. मेरे लिए काम எனக்காக சாதிப்ப. मेरे लिए करेगा. ரெண்டு பேரை நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்க வேண்டும். और दो लोगों के बारे में बताकर खत्म करेंगे. அந்த 7000 பேர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட தெரிஞ்ச வெளிப்பாடுல और उन 7 लाख लोगों में से जो प्रकाश मुझे मिला है उसके अनुसार ஒன்று ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்துல पहला राजा उसका 19वें वचन में 19 अध्याय में வாசிங்க 19ஆம் அதிகாரத்துல 19 अध्याय पहला राजा 19 अध्याय வாசிங்க 19 வசனம் வாசிங்க 19 का 19. अब वहां से चल दिया और शपात के पुत्र अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ बैल अपने आगे किए हुए समेत 12 भाई के साथ होकर हल जोता रहा था. उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी. இங்க புரியுதா உங்களுக்கு? और आपको समझ में आ रहा है इस वचन ஆண்டவர் சொல்றாரு 7000 பேர் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு जब कहा 7000 लोग बचे हुए हैं சொன்ன உடனே அங்க தமிழ்ல எழுதி இருக்கு. बचाने के बाद तमाम में அப்படியே அவன் அபிடம் விட்டு போய் புறப்பட்டு போய் और उसी प्रकार से उस जगह से निकल कर गया. அது சொன்ன உடனே இவருக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வந்துருச்சு. और बोलने के बाद उसके अंदर एक प्रकाश आ गया. 7000 பேர் இருக்கான்னு சொன்னாரே. और प्रभु ने कहा 7000 लोग अभी भी हैं. உடனே அவனுக்கு வந்துருச்சு. என் கூட ஒருத்தன் சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எலிசா. और एक व्यक्ति है जो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे भटकता था. அவனை போய் நான் அபிஷேகம் பண்ண मैं போறேன். जाकर उसको अभिषेक करूंगा. proceeded to और उस काम करने के लिए आगे बढ़ा. look और आप देखिए थोड़ा सा. analyze. और अभी एलिशा को देखिए. புரியுதா? இது எனக்கு தெரிஞ்ச வெளிப்பாடு. और जो प्रकाश मुझे मिला जो मैं समझ पाया 7000 பேர்ல ஒருத்தன் அங்க उन நின்னுட்டு 7 लाख लोगों में से एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था जिसका नाम एलिशा था. இவன் ஓடிட்டான் அவன் நின்னுட்டு இருக்கான். और ये भाग गया लेकिन वो वहां उधर ही खड़ा है. தான் வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான். और वो अपना काम में मतलब बिजी था. அங்க போய் இவர் சொல்றாரு और वहां पर जाकर वो कहता है ரெடி ஆயி तैयार हो जा तू. ரெடி ஆயி तैयार हो जा. 7000 பேர் நீங்களும் ஒருத்தர். 7000 में से आप भी. அவன் பெரிய 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 பேருடையவங்க செஞ்ச காரியத்தை காட்டுறோம். और जो बड़ा नाम வேதம் சொல்லுது எலியா செய்ததை காட்டும் 2 மடங்கு அடையாளமே அற்புதங்களை எலிசா செய்தான் என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. एलिया ने जो काम किया उससे बढ़कर दुगना काम एलिशा ने किया करके वचन में लिखा है. பயந்தவனால 7 மடங்கு 7 அற்புதம் தான் செய்ய முடிஞ்சி. और जो डरपोक था वो सिर्फ 7 चमत्कार. ஆனா எந்த சூழ்நிலையிலும் பயப்படாத நிக்கிற அந்த எலிசாவோட 14 அற்புதங்கள் நடக்க और முடிஞ்சி. वो
दास जो कभी किसी बात से नहीं डरता था वो நான் पूरा काम कर நான் लेता இன்னைக்கு है। தீர்க்கமாய் சொல்லட்டும், और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ பயப்படாம தேவனுடைய சன்னதிக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் மூலம் டபுள் போர்ஷன் அந்த gifts of the Holy Spirit will be operate. और जो निडर के साथ आप यहाँ पर प्रभु अरे वो तरुणा। आपके साथ खुदा दुगना अभिषेक रखेगा आपके ऊपर, जो काम आप करेंगे उसके लिए। ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? சொல்லுங்க, பேச மாட்டேன்। बताइए। आमीन। என்னை மறைச்சு பார்க்கறீங்க, आप கோபமா मुझे गौर कर देखते हैं, ऐसा लगा कि गुस्सा हो रहे हैं आप मेरे இருக்கு। ऊपर। கோபமா कोई गुस्सा है मेरे ऊपर? கோபமா பஸ் बताइए थोड़ा सा। இல்லை பஸ் பயந்தவனுக்கு ஒரு மடங்கு डरता है वो एक गुना, பயப்படாதவனுக்கு ரெண்டு மடங்கு नहीं डरता है वो दुगना। இப்ப மாதிரி புரியுதா ஏன் कम से பயப்படக்கூடாது? कम अभी समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं डरना चाहिए। ஒரு ஆமென் சொல்ல மாட்டேன்। आमीन। बोलिए। இன்னொரு நபரை பார்க்கலாமா? एक और व्यक्ति है उसके बारे में। ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் दूसरा அதிகாரம் राजाओं की किताब दूसरा अध्याय। ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் दूसरा राजाओं के अध्याय। ரெண்டாம் அதிகாரம் 3:6 दूसरा राजा दूसरा अध्याय। அதுல போட்டிருக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி பேர் போட்டிருக்கு, वहाँ पे एक भविष्यवक्ता का नाम लिखा है பேர் போடல। और नाम नहीं लिखा है। நான் உதாரணம் 3 से சொல்றேன், लेकर 6 तक। नहीं, दूसरा यार। राजा 2 3 से 6। இங்க பாருங்க, நான் யாரையும் சொல்ல, தீர்க்கதரிசி போட்டிருக்கு। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि भविष्यवक्ता करके। நான் பாருங்க, நான் சொல்றதுனால யாரையும் பாதிக்கலன்னு நினைக்கல। அவரு- இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம ஊருக்கு மோகன் சிலாசன் ஐயா வந்தாங்க, அவரு- பால்துவன் ஐயா வந்தாங்க। कभी कभी हमारे शहर में मोहन सिलास आते हैं, बड़े बड़े दास लोग आते हैं। வந்தாங்கன்னா ऐसे जो लोग आएंगे அவங்க பேரை போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க? उनका नाम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஐயா। नहीं बात कर रहे हैं। வால் போஸ்ட் பூரா இருக்குமா? वाल पोस्ट बड़ा बड़ा होता பெரிய है, பெரிய பேனர் இருக்குமா? बड़े बड़े बैनर होता है। ஆனா உங்களுக்கு எவனும் பேனர் போடுவாங்க? लेकिन आप और मेरे लिए कोई बैनर நமக்கு लगाए எவனா வால் போஸ்ட் அது போடுவாங்க? या थोड़ा थोड़ा कम से कम पोस्टर लगा सकता है कोई? நம்ம அப்படியே இந்த கூட்ட நடத்துக்கு வாங்க 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 உட்காரு और जब हम चाहते हैं किसी मीटिंग में, बस सिंपल से वेलकम होता है। அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவாங்க। ऐसे ही हमें बुलाते हैं ना। ஆமாவா இல்லையா பாஸ்டர்? हाँ कि नहीं? பேரு கூட இல்ல, यहाँ पर उसका नाम भी नहीं लिखा है। அவன் ராஜாவுக்கு சொல்றோம், और वो राजा से कहता நீ है என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன்। और तुझे जो काम करना है वो काम मैं இந்த बताऊंगा। அரசாங்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக அவரே- பயம் இல்லாமல் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட 7000 எல்லாம் நீங்களும் நானும் ஒருவர்। அவரே- இந்த ஜனத்துக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று அபிஷேகப்பட்டு அழைக்கப்பட்ட பயம் இல்லாத 7000 எல்லாம் நீங்களும் நானும் ஒருவர்। எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க? इस सरकार को बताने वाले लोग उन 7000 में से आप हैं, और इस लोगों को बताने वाले लोग क्या करना है कर उन 7000 में से आप ही एक हैं। உங்களுக்கு கூட கர்த்தர் பேசுவார்। आपके द्वारा खुदा बात करेगा राजा के सरकार के साथ, साथ, लोगों के साथ, राजाओं के साथ। நீங்க விசுவாசிங்க। आप विश्वास कीजिए। முனிசிபாலிட்டி அதிகாரிக்கு, और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे பஞ்சாயத்து बात- அதிகாரிக்கு, पंचायत अधिकारियों से, எம்எல்ஏக்கு, एमएलए के साथ, எம்பிக்கு, एमपी के साथ, மந்திரிக்கு मंत्री के साथ சொல்லுவதற்காக கர்த்தர் உங்களை எண்ணி வச்சிருக்கார் மீதியா। बातें बताने के ये इतने में नंबरिंग है। कितने लोग विश्वास करते हैं? நான் நம்புறேங்க, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मेरे को बात करेगा, मैं विश्वास என் करता பேர் தெரியாது, हूँ। मेरा नाम नहीं लिखा but the है, appointment is there, लेकिन एक the अपॉइंटमेंट anointing is है, there, अभिषेक है, your anointing is on you, और एक ऐसा you अभिषेक are आपके ऊपर है, appointed for that, और आप नियुक्त किए no गए हैं। need for any banner, किसी बैनर की जरूरत no नहीं need है, for any bar post, और कोई पोस्ट की जरूरत नहीं है, no need for any advertisement, और बहुत बड़ी तारीफ की जरूरत नहीं है। anointing makes difference। लेकिन आपके ऊपर जो अभिषेक Your है, appointment वो will ऐसे make काम difference। करेगा। ரெடியா? क्या तैयार है? ரெடியா? तैयार है? ரெடியா? तैयार है? ரெடியா? तैयार है? ரெடியா? तैयार है? 7000 பேர் எலிசா ஒருத்தர் தான்। 7000 लोग में एक एलिसा था, இங்க ஒரு பேர் சொல்லப்படாம और இருக்கலாம்। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसका இன்னொரு வசனம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன்। 6 அதிகாரம் 2 ராஜாக்கள் 6ஆம் அதிகாரம் दूसरा राजा 6 अध्याय में 1 முதல் 5 வசனம் 1 से படிச்சீங்க। 5 तक हम जो पढ़ते हैं, அங்க தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டு போயில, அங்க ये தீர்க்கதரிசிகள் फटाफट पढ़ूंगा मैं। यहाँ पे लिखा है भविष्य लोग, भविष्यवक्ता लोग। தீர்க்கதரிசிகள் போட்டுருக்கோம்। यहाँ पर भविष्यवक्ता लोग करके அதே लिखा हुआ है। 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துல போட்டிருந்தா और वही 2 अध्याय 17 वचन में लिखा அங்க होता है, 50 தீர்க்கதரிசிகள் போட்டிருக்கோம்। और 50 भविष्यवक्ता करके लिखा होता है। 2 ராஜாக்கள் 6 1ல இருந்து 5 लेकिन படிச்சு பாத்தீங்கன்னா दूसरा राजा का 6 का 1 से लेकर 5 6 तक पढ़ेंगे। இந்த எலியாவை எலியாவிலிருந்து எலிசா அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டு 50 தீர்க்கதரிசி புத்திரன் போட்டிருக்கோம்। और 50 भविष्यवक्ता के पुत्र वहां पर जो एलिया से अभिषेक पाते हैं, वो எதுக்கு ऊपर இதெல்லாம் लिखा है। சொல்றேன்னா क्यों मैं ये बताता हूँ? இவங்க எல்லாம் பயப்படாம இருந்தவங்க, और ये सब निडर होकर இயேசுவின் खड़े வார்த்தைக்கு பயப்படாம हुए, இருந்தவங்க। यीशुएल की शब्द से ना डरने वाले लोग थे। அந்த 7000 பேர் தான் இவங்க எல்லாம் वो வராங்க। 7000 की गिनती में ये लोग सब आते हैं।
மத்தவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் உங்க பேர். शायद दूसरे लोग आपका नाम नहीं जानते हैं, ஆனா ஆண்டவருக்கு लेकिन खुदा आपके नाम को जानता है। உங்களை குறித்து இருக்கிறார். आपको खुदा ने नियुक्त किया है, உங்கள் பேரை ஞாபகம் வைத்து आपके नाम वो याद रखता है, நீங்கள் அவசியமான நேரத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட और आप ऐसे जरूरी समय के लिए नियुक्त किए गए हैं। தேவனுடைய ஊழியக்காரர், परमेश्वर के दास लोग हैं, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள், खुदा के भविष्यवक्ताएं हैं, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் प्रभु का भविष्यवक्ताएं हैं। கடைசி காலத்தில் और अंत के समय पर, கடைசி நிமிஷத்தில் अंत के समय पर தீர்க்கமான வார்த்தைகளை சொல்லும்படிக்கு और ऐसे भविष्यवाणियां बताने के लिए ஆளுநர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் ஜனத்துக்கும் உன்னை தேடி வரும் விசுவாசிக்கும் மற்றவர்களுக்கு தீர்க்கமான தெளிவாய் பேசக்கூடிய தீர்க்கதரிசியின் வரத்தை பெற்றவர்களாம் நீங்களும் நானும். बड़े बड़े अधिकारियों को, राजाओं को, लोगों को परमेश्वर के वचन बताने के लिए ही खुदा ने हमें चुना है, रखा है। இது சும்மா இருப்பதற்கு காரியம் இல்லை. और ये चुपचाप रहने का समय नहीं है, It's a time. और ये समय है, It's a time to wake up. और ये समय है जागने का, This is a wake up call. और ये एक वेकअप कॉल है। This is a wake up call. आपको जगाने का एक कॉल है, Get up. बुलाहट है, Get up. आइए उठ Get जाइए, up. उठ जाइए। I'm saying get up from the place where you are. நீங்க எங்க அமைதியா இருக்க அந்த இடத்துல இருந்து எழுந்துங்க. और जिस जगह पर आप चुप हो गए थे, जिस जगह पर आप रुक गए थे, उस जगह से आपको रुक के खड़े होने का समय He है, has come to take you up. और आपको उठाने के लिए वो आया है। நீங்கள் ஆண்டவருக்கு தேவை. आप परमेश्वर को जरूरत है, ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவை. परमेश्वर आपको जरूरत है। ஜெபிக்க போறோம். हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, நான் ஜெபிக்க போறோம். हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। இந்த நேரத்தை மிஸ் பண்ணிடாத. और इस समय को, இந்த அழைப்பை மிஸ் பண்ணிடாத. समय को मिस मत कीजिए, You yield yourself to the hands of the Lord. और अपना जीवन, अपना जिंदगी, अपना நான் सेवा என்னை விட்டு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. और मैं अपने आप को सौंपता என்னை हूँ, விட்டு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. अपने आप को मैं என்னை सौंपता விட்டு கொடுக்கிறேன் हूँ, ஆண்டவரே. सौंपता हूँ मैं நீ अपने என்ன आप செய்ய வேண்டுமோ செய்யுங்க ஆண்டவரே. को। खुदा आप जो करना இந்த चाहते हैं நான் उस இருக்கிற क्षेत्र में பகுதியில, मेरे क्षेत्र में, நான் இருக்கிற மாநிலத்துல, और जिस राज्य में நான் मैं हूँ, இருக்கிற தேசத்துல और जिस देश में என்னை मैं हूँ, கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டுமோ मेरे द्वारा जो आप அதை करना நீங்க चाहते செய்யுங்க हैं, ஆண்டவரே. वो काम आप நான் செய்யுங்க ஆண்டவரே. करिए। आप वो என்னை काम। விட்டு கொடுக்கிறேன். मैं अपने आप என்னை விட்டு को கொடுக்கிறேன். सौंपता हूँ। எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருந்து सब लोग आइए, हम उठकर खड़े हो जाएं। சாரி உட்காருங்க. सारी सब बैठ जाइए। ஆண்டவர் என்னை எல்லா காரியத்தையும் செய்வதற்கு என்னை விட்டு கொடுக்கிறேன், ஒப்பு கொடுக்கிறேன். और मैं अपने आप को सौंपता हूँ परमेश्वर I को कुछ करना commit my चाहते हैं, life. तो करने के लिए मैं अपने आप நீங்க को எதற்காய் என்னை அழைத்தீர்களோ खुदा अपने नाम के लिए मुझे बुलाया है, எந்த அபிஷேகங்கள் இருக்கோ जो अभिषेक मेरे ऊपर है, அதை நிறைவேற்றுவதற்கு उसे पूरा करने के लिए என்னை ஒப்பு मैं கொடுக்கிறேன் अपने आप को समर्पित என்று करता हूँ। சொல்லுகிறவர் மட்டும் எழுந்திருக்கிறார். और ऐसे बोलने वाले लोग खड़े हो மத்த जाएं। யாரும் இல்லை. ये जो ये कहते हैं खुदा जो काम आपने करना है मेरे द्वारा, उस काम करने के लिए मैं समर्पित हूँ। ऐसे बोलने वाले लोग யாரும் யாரும் கம்பளம் பண்ண மாட்டார். परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं யாரும் करता है, யாரும் எந்திரிச்சு கம்பளம் பண்ண மாட்டார். और किसी को जबरदस्ती नहीं ஆண்டவருக்காய் करता है। நிற்க வேண்டும். खुदा के लिए खड़े होना है, ஆண்டவருக்காய் சாதிக்க வேண்டும். खुदा के लिए खड़े होना है। எலியா 7 மடங்கு 7 அற்புதங்களை தவிர 7 தடவை செஞ்சிருக்கார். एलिय्याह ने 7 चमत्कार किया, அதை எலிசா 14 அற்புதங்களை செஞ்சார். लेकिन एलिशा ने उसको டபுள் दुगना மடங்கு அற்புதத்தை செஞ்சார். कर दिया। அந்த டபுள் மடங்கு ஆதி காரியத்தை இந்த தேசத்துல இருக்கிற உன்னை கொண்டு என் முடங்கா தேவன் பாபாலுக்கு முடங்காத 7000 பேர்ல காணப்படுகிற உன்னை கொண்டு செய்ய முடியும். और 7,000 लोग जिन्होंने बागा अपना चूमन उसके सामने घुटने टेका, उनके द्वारा खुदा वो दुगना अभिषेक द्वारा काम தேவனை करेगा। கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर इसलिए आपको यहाँ पर இதை लेकर கொண்டு 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம் செய்யும். आपके द्वारा दुगना டபுள் काम போர்ஷன் करेगा। டிஸ்பரே. दुगना अभिषेक, 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். दुगना अभिषेक, 2 மடங்கு ஆசீர்வாதம். दुगना अभिषेक, இரட்டைப்பான